बेहद की परम महाशांति सभी बेहद के बच्चों को ढेर सारा दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज मेरे बच्चों ने जो प्यार के मैसेज भेजे हैं, इतने ढेर सारा प्यार भेजा है, मेरी तो प्यार से झोली भर गई है। और खुशी भी इतनी तेरी हुई है, खुशी भी इतनी हो रही है अंदर से। देखो, बापूजी के मिलने की खुशी तो अपरम अपार खुशी है, अपरम अपार। और जो बच्चे बापूजी ने तैयार किए, बेहद के बच्चे, बापूजी के ज्ञान से जो बच्चे तैयार हुए हैं, उन बच्चों का मुझे मिलना और माँ शब्द बोलना, वो भी मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है। बेहद की खुशी है मुझे कि मुझे ऐसे ज्ञानी, महाज्ञानी, जो बाप को जानने वाले, पहचानने वाले, 100% बाप की श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों की माँ, तो कितना भाग्य ऊंचा होगा। आज मुझे अपने भाग्य पर भी गर्व है कि मेरे ऐसे बच्चे हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। प्रत्यक्ष तो बच्चे ही करेंगे ना, आपके द्वारा ही होगा बाप प्रत्यक्ष। तो बहुत खुशी है मुझे। आज मैं बच्चों को मिलन मना रही हूँ, लाइव में आ रही हूँ, हैं मेरे बच्चे मेरे मिल रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे बेहद की आत्माएं बहुत सारी आपको बहुत सारा ढेर सारा मैसेज भेज रही है, आपको बहुत सारा प्यार भेज रही है। और आज के दिन के लिए आपने जो मेहनत की है इतने सालों से, उसके लिए सभी आपको बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत सारा परम शांति के मैसेज। और मैंने भी दिल से बच्चों को आगे बढ़ने की दिल से दुआएं और उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए जो मैं वाणी पढ़ती हूँ, वो उमंग उत्साह बड़े बच्चों में, तो उनके अंदर ताकत आए, बच्चों के अंदर आत्मिक शक्ति आए। वाणी सुनने से क्या होता है, आत्मा में माँ के 2 शब्द सुनते हैं बच्चे, तो उसके अंदर पावर मिलती है, बच्चों को हिम्मत बनती है आगे बढ़ने की, और उमंग उत्साह आता है आगे बढ़ने का। तो बेटा, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें अपना क्रोध जो है, क्रोध को ख़त्म कैसे करना है, क्रोध कैसे ख़त्म हो हमारे अंदर से। कभी भी हमें क्रोध ना आए, हमारे साथ कितनी भी घटना हो, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी हमें बोले, मगर हमें क्रोध ना आए, अंदर से क्रोध ना आए। बाहर से तो हम दिखाएंगे कि क्रोध नहीं आया, मगर अंदर से भी हमें क्रोध ना आए। तो ऐसे क्या करना है, क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए यही विधि है कि बुद्धि में जब परम धाम आता है ना, बेहद के बेहद का परम धाम, और दादाजी से कनेक्शन जुड़ता है हमारी आत्मा का और परमात्मा का, तो इसी से मन इतना शांत हो जाता है। और बेहद की परम शांति के जो हम संकल्प छोड़ते हैं, एक्शन का रिएक्शन आएगा ना, तो हम जो बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति के जो संकल्प डालते हैं पूरे मल्टीवर्स में वायुमंडल को बदलने के लिए, तो ये बेहद की परम शांति का एक्शन का रिएक्शन हमारे ऊपर वापस आता है, और इससे अंदर हमारे अंदर बल भरता है, शक्ति भरती है। बेहद की कला के महाब्रह्मांड में जहाँ बापूजी का मूल स्थान है, वहाँ पे याद करेंगे तो वहाँ की पावर आएगी। जितना ऊंच से ऊंच जाके याद करेंगे तो उतनी पावर हमारे अंदर, हमारी आत्मा में आएगी। तो आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा को शांत होगी, कभी उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, क्रोध का त्याग हो जाएगा, बिल्कुल ही त्याग, क्रोध कभी नहीं आएगा। कुछ भी नुकसान हो जाए मगर उसको क्रोध नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमें उसके बाद, क्रोध के बाद फिर हमें क्या छोड़ना है? आत्मस्वरूप बनना है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा अति सूक्ष्म, दिखाई दे सकती नहीं, किसी तरह भी आत्मा दिखाई नहीं दे सकती, मगर वो अनुभव हो सकता है आत्मा का कि हाँ, आत्मा मेरी वृत्ति के अंदर अति सूक्ष्म है, एकदम बिल्कुल महीन से महीन, एकदम, जो कभी भी इन आँखों से नहीं दिख सकती। ना कोई ऐसे साधन है, ना कोई ऐसा कैमरा है जिससे हम आत्मा को देख सकें। आत्मा को नहीं देख सकते, हाँ, मगर आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अति सूक्ष्म आत्मा की अनुभूति करनी है
आत्मा की अनुभूति करने से क्या होगा? आत्मा की अनुभूति करने से हमारी जो स्टेज है वो नष्टो मोह की स्टेज बनेगी। किसी के साथ हमारा मोह, जो मोह हम देह को मोह करते हैं ना, शरीर को मोह करते हैं ना, अपने ये मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चा, मेरा फलाना करते हैं ना, ये मेरा मकान, मेरा घर, ये मेरा धन दौलत, जो भी कुछ किसी के पास है, तो वो आत्मा की अनुभूति करने से वो छूट जाता है, फिर वो हमारे अंदर नहीं आता। अगर हम एक बार कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, वो वैकुंठ का रस है। आत्मा की जो अनुभूति है, आत्मा और परमात्मा, बापू जी के साथ जो लगन लगती है हमारी, बापू जी के साथ जो कनेक्शन जुड़ता है हमारा, वो कनेक्शन जोड़ के जो हम 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड भी अगर हम वो कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, घड़ी माना सेकंड, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से परमाणु, ठाकर मेहरबान। अगर भगवान हमारे ऊपर बापू जी की दृष्टि कितनी, 1 सेकंड का परमाणु जितना भी भाग बापू जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम पत्थर से पारस बन जाते हैं। पत्थर से पारस बन गए। बापू जी की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्या बन गए? पत्थर से पारस बन गए। और क्या कहते हैं ना, सोना बन गए, हीरा बन गए, हीरे जैसी आत्मा बन गए, हीरे जैसी चमक आ गई हमारे आत्मा में। तो बेटे, दूसरा जो हो गया, आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा स्वरूप में रहना है। आत्मा की अनुभूति करेंगे तो बेहद की परम शांति आ जाएगी आत्मा के अंदर, और मोह छूट जाएगा। किसी से लगाव, मोह, किसी स्थूल चीज़ से, स्थूल दुनिया में किसी से मोह नहीं रहेगा। जो मोह होता है, लगाव होता है, प्यार होगा, भावना होगी आपके अंदर, कल्याण की भावना, इनका कल्याण करना है, इसका कल्याण करना है, मेरा भाई है, आत्मा आत्मा आत्मा, भाई भाई। मगर क्या है, वो जो किसी के लिए मरते हैं वो नहीं रहेगा, वो मोह नहीं रहेगा। प्यार होगा पर मोह नहीं रहेगा। प्यार भी कौन सा होगा? प्यार होगा उसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण करने के लिए। अभी तो वो भी समय नहीं है बेटे। किसी का कल्याण करना चाहो तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, वो सुनेगा नहीं। अब सुनने सुनाने का समय तो चला गया है। अभी ये समय जो है वो उसमें ख़त्म होने वाला है, परम शांति होने वाली है। परम शांति हो जाएगी और बेहद की परम शांति। परम शांति का जो संकल्प है वो हमें हमेशा अंदर अजबा जाप होता है ना, जैसे करते ही रहना है, करते ही रहना है, उससे हमें परम शांति मिलेगी और एक्शन का रिएक्शन भी आएगा। तो और क्या बताऊँ बेटे मैं, और कोई बात है तो पूछो मुझे, तो मैं बताऊँ आपको। तो ये और बुद्धि से बेहद की कला के परम धाम में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मस्ती में मस्त रहना है और बस ऐसा प्रचार करते रहना है। अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं योग कराऊंगी, बेहद की कला के परम धाम में जाके कैसे योग करना है, कैसे हमारे अंदर पावर आएगी, और पावर आने से हमारा होगा क्या, पावर आने में से हमारे में परिवर्तन क्या आएगा। सबसे बड़ी बात तो हमारा परिवर्तन होना चाहिए। फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होगा, आत्मा स्वरूप की अनुभूति होगी, दादाजी से प्यार बढ़ेगा। तो पावर आने से हमारा खुद का परिवर्तन होगा। तो हमारा खुद का परिवर्तन जब होगा तो जो भी हमें आत्मा दूर बैठे, कोई हमें प्यार करती है, कोई आत्मा हमें चाहती है, तो उस आत्मा को भी दूर बैठे बैठे आपकी जो एनर्जी है, आपकी पावर है, वो पावर उसके पास पहुंच जाएगी। उसके पास पहुंचने से उसको भी शांति मिलेगी, उसका मन शांत होगा। तो वो सोचेंगे, हैरान होंगे कि भाई मैं इनको याद किया और मेरे घर में शांति हो गई, मेरे को शांति होने, मेरा मन शांत होने लगा। तो बार बार वो आपको थैंक्स बोलेंगे, आपको धन्यवाद करेंगे कि आप ही हमारे सब कुछ हो। क्योंकि दादाजी तो मिलेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे, आप ही हमारे सब कुछ हो, आपको भी भगवान मानने लगेंगे। तो ये हमारे को अपनी ऐसी अवस्था बनानी है कि जिससे हमारे से संसार को लाभ हो,
बेहद का जो मल्टीवर्स है उसके अंदर परम शांति के संकल्प फैलाते रहना है, उसका वायुमंडल एकदम बदल देना है। जो पॉजिटिव शक्ति होती है ना, वो नेगेटिव के ऊपर तो जीत पाती ही पाती है। नेगेटिव शक्ति कभी जीत नहीं सकती। आज तक देखा कभी नेगेटिव वाला कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता। तो नेगेटिव पावर जो है वो तो फेल हो जाती है। अगर आपकी शक्ति, बेहद की शक्ति, परम धाम की शक्ति आप डालते हो, परम धाम के संकल्प डालते हो, तो परम धाम का जो पावर है, महासागर, कितना बड़ा महासागर है, बेहद के बेहद का महासागर, एकदम वाइट दूध जैसा। और आत्मा भी जो है हमारी पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी आत्मा भी हमारी अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और है वाइट कलर की। वो भी वाइट कलर की है, वाइट ही है, मगर वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो परम प्रकाश का वाइट कलर है। यहाँ नहीं दिखेगा, किसी चीज़ में नहीं दिखेगा। अनुभूति होगी, अनुभव करेंगे। और आत्मा और परमात्मा का जब कनेक्शन जुड़ेगा, फिर तो कहना ही क्या है, और चाहिए ही क्या। अगर दादाजी से हमारा आत्म स्वरूप में कनेक्शन जुड़ जाता है तो फिर तो हमारे अंदर हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारे अंदर पावर, दादाजी का पावर आता जाएगा। और हमारा ये शरीर भी, सब कुछ जो भी देखते हैं हम, सब परिवर्तन हो जाएगा। और एक हमारा नहीं होगा, हमारे साथ जितने भी संगी साथी जो भी, कोई मुक्ति होगी, कोई जीवन मुक्ति होगी। किसी की मुक्ति हो जाएगी और किसी की जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति और मुक्ति का जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम है, वो तो बेहद के बच्चों के द्वारा होगा ना। दादाजी तो रास्ता बता रहे हैं ना सभी को, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे याद करना है, कैसे जीवन मुक्ति कैसे होगी, और किन किन आत्माओं की होगी, कौन आत्मा बेहद में जाएगी, कौन आत्मा कौन से गोले में जाएगी। ये तो सब बापू जी ने बता दिया हुआ है ना सब कुछ। और बेटा कोई प्रश्न? బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లల్ని ఉద్దేశించి ప్రేరణాత్మకమైన సందేశం ఇచ్చుటకు లైవ్ ప్రోగ్రాంలో వచ్చారు. ఇది 709 లైవ్ ఎపిసోడ్లో మా పిల్లలందరికీ చెప్తున్నటువంటి సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ పరం శాంతి అంటూ ఉన్నారు మా. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా చాలా ప్రియాతి ప్రియమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. పిల్లలందరూ కూడా ప్రేమగా నాకు మెసేజ్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. మీ యొక్క ప్రేమతోటి నా జోలి కూడా నిండిపోతూ ఉంది అని అంటున్నారు మా. బాపూజీని కలుసుకునేటప్పుడు మీకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో, ఖుషీగా ఉంటుందో, అంత ఖుషి మిమ్మల్ని నేను కలుసుకున్నప్పుడు కూడా ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఖుషి అపారమైనది. పిల్లలు బాపూజీను ఎంత ప్రేమిస్తారో అంతగా మా కూడా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ కూడా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. ఇంతమంది నన్ను మా బేహద్ మా అంటూ ఉంటే నాకు చాలా బేహద్ ఖుషి కలుగుతూ ఉంది. మీరందరూ కూడా బేహద్ బాపు కోసం, బాపుని కలుసుకోవటం కోసం వచ్చినటువంటి జ్ఞాని, మహాజ్ఞాని ఆత్మలు. ఇలాంటి పిల్లల్ని నేను కలుసుకోవటానికి ఈరోజు వచ్చాను లైవ్లోకి అంటున్నారు మా. బాపుని తెలుసుకోవటము, గుర్తించటము తోటే మీకు చాలా భాగ్యం లభిస్తుంది. 100% బాపు యొక్క శ్రీమతానుసారంగా నడవటం అనేది చాలా గొప్ప భాగ్యం. ఇది ఉన్నత భాగ్యాన్ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. మీరే బేహద్ బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు కాబట్టి మిమ్మల్ని కలుసుకోవటానికి సంతోషంగా నేను ఈరోజు మీ ముందుకు
వచ్చాను, నా యొక్క సంతోషాన్ని మీతోటి పంచుకుంటూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉంటే అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, మా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసి నా పురుషార్థము బేహద్దు పిల్లల యొక్క పాలనకు పిల్లలు కూడా చాలా చాలా మీకు అభివందనాలు చెప్తూ ఉన్నారు. అభినందనలతోటి మీకు మెసేజ్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఈ మాట విన్న బేహద్దు మా పిల్లలకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, పిల్లలు మనసారా ముందుకు వెళ్ళండి, సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో ఉండండి అని దీవిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఖుషీగా పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలని నేను రోజు వాణిళ్ళు చెప్తూ ఉన్నాను. ఈ యొక్క దివ్య సందేశాలు వాణిలలో బేహద్ బాప్ యొక్క శక్తి పవరు అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మలో పవరు రావటానికి మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా తల్లి తన పిల్లలకు శక్తి రావటం కోసం పౌష్టికాహారం పెడుతూ పాలన చేస్తూ ఉందో, అదేవిధంగా నా యొక్క డ్యూటీని బాపు యొక్క బేహద్ అమృతవాణిని అమరవాక్కులను పిల్లలందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉన్నాను. దీనిలో ఒక్కొక్క మాట ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తితోటి కూడినది. నేను మీ అందరికీ చెప్పేటువంటి మాట ఒక్కటే, మీరు మీలో ఉన్న కోపాన్ని పోగొట్టుకోండి. ఇది ఎలా పోగొట్టుకోవాలో బాపూజీ కూడా జ్ఞానం ద్వారా చెప్తూనే ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమన్నా, ఎంత అన్నా, ఎంత బాధ కలిగించినా కూడా మీ లోపల నుండి కోపం అనేది రాకుండా చూసుకోండి. కోపం రాకుండా ఉండటానికి ఒకే ఒక విధి ఉంది. ఎప్పుడైతే మీ మనసులో కోపం బాధ కలిగిందో బుద్ధితోటి పరంధామానికి వెళ్ళిపోండి. బుద్ధిలో పరంధామాన్ని నింపుకోండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. బేహద్ పరం శాంతి సంకల్పం మనసులో చేసుకుంటూ ఉండండి. దీనికి రియాక్షన్ అనేది తప్పకుండా వస్తుంది. బేహద్ పరం శాంతి, బేహద్ పరం శాంతి, బేహద్ పరం సుఖం, బేహద్ పరం సుఖం, బేహద్ పరం ధామం, ఆనందము మల్టీవర్స్లో మనం వ్యాపింప చెయ్యాలి. ఈ సంకల్పం యొక్క వైబ్రేషన్ని పంపినప్పుడు దీని యొక్క రియాక్షన్ కూడా మన దగ్గరికి పాజిటివ్గా మంచి ఎనర్జెటిక్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఇది మన లోపల బలాన్ని కూడా నింపుతుంది. బలము నిండటంతో బేహద్కే బేహద్ కళ మహాబ్రహ్మాండంలోని పరంధామంలో బాపు యొక్క మూల స్థానము ఉంది. బేహద్ బాపుతోటి అక్కడ కనెక్షన్ జోడించి మీరు పవర్ తీసుకోండి. ఇక ఆత్మ స్థితిలో ఉంటూ మీరు పురుషార్థం చేయండి. ఆత్మ శాంత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతే కోపం అనేది రానే రాదు. మీరు కోపాన్ని త్యాగం చేయగలగాలి. దీని తరువాత మనము ఆత్మస్వరూపంలోకి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాము. ఇలా మీరు కోపాన్ని త్యాగం చేయగలిగితే తప్పకుండా మీకు ఆత్మ యొక్క అనుభూతి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది.
ఆత్మ అనేది అతి సూక్ష్మమైనది. ఆత్మ కంటికి కనిపించదు. అతి సూక్ష్మంగా భ్రూమధ్యంలో ఉండేటువంటి పరం ప్రకాశం యొక్క అంశ. ఇది ఒక బిందువులాగా భ్రూమధ్యంలో ఉన్నటువంటి శక్తి, స్పిరిట్ బిందువుగానే ఉండిపోతుంది. దీన్ని మనం అనుభూతి చేసుకోవచ్చు. కంటితోటి చూడకపోవచ్చు, అనుభూతి చేసుకుంటూ ఆత్మ స్టేజిలో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్మృతి తోటి ఆత్మ అనుభూతి అవుతూ ఉంటుందో నష్టో మోహం స్టేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఆత్మ అనుకుంటే దేహం పైన మోహము రాదు, ఏ వస్తు వైభవాలపైన అటాచ్మెంట్ కూడా కలగదు. ఇక దేనిపైన మోహం అనేది ఉండనే ఉండదు. ఇది నాది, వీళ్ళు నా వాళ్ళు అని అనుకుంటేనే మోహము, అటాచ్మెంట్ అనేది కలుగుతుంది కదా. ఈ ధనము, సంపత్తి ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోయేదే ఉంది అనుకున్నప్పుడు మోహం పోతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఆత్మ అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారో ఆ ఎనర్జీ మీ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. మాయ మన దగ్గరికి అప్పుడు రానే రాదు. అందుకనే చెప్తూ ఉంటారు చూడండి, ఎక్కితే వైకుంఠ రసం, పడ్డారో కింద చూర్ణం చూర్ణం అయిపోతారు. చాకేతో వైకుంఠ రస, గిరేతో చక్రాచూర్. ఇది సుక్తి. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ తోటే, లగన్తోటే మనము బాపు నుండి పవర్ తీసుకోగలుగుతాం. ఇది సరైనటువంటి కనెక్షను. బాపుని ఈ విధంగా 1 సెకండు, అర సెకండు, 2 సెకండ్లు చెప్తారు కదా. 1 గడియ, 2 గడియలు, అర్ధ గడియ. గడియ అంటే సెకండే. ఇలాగా పరమాత్మని కనెక్షన్ జోడించి స్మృతి చేస్తూ ఉంటే ఆత్మకు బాపు నుండి పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే యోగంలో మనము బాపు నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటామో అది బాపు యొక్క కృప. 1 సెకండ్ అయినా బాపు యొక్క దృష్టి మన ఆత్మ పైన పడితే మనం పత్తర్ నుండి పారస్లాగా అయిపోతాం. అంటే రాయి నుండి రత్నంలాగా అయిపోతాం, బంగారంలాగా అయిపోతాం. మనమందరం కూడా వజ్ర సమానమైన ఆత్మలుగా కాగలుగుతాం. అప్పుడు మన ఆత్మ లోపల మెరుపు అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడు బాపు దృష్టి 1 సెకండ్ అయినా సరే మన మీద పడితే, పిల్లలు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి, ఆత్మానుభూతిని పొందండి అని బాపూజీ అంటూ ఉంటారు. ఆత్మ అనుభూతి పొందితే పరం శాంతి తప్పకుండా వస్తుంది. ఏ వస్తువులపైన, ఏ పదార్థాలపైన తగులుపాటు, మోహం అనేది ఉండనే ఉండదు. స్థూల ప్రపంచంలో దేనిపైన వ్యామోహం అసలే పోదు. ప్రేమ అనేది ఉండొచ్చు, ప్రేమ భావన తప్పు కాదు. బేహద్ పరివారం పైన ప్రేమ అనేది ఉండాలి. ఆత్మ బాయి స్టేజ్లో ఉండాలి. ఆత్మ కళ్యాణం కావాలనే భావనతోటి మనము ప్రేమను కలిగి ఉంటాం. అయితే ఆత్మల కళ్యాణం కోసం బాపు చెప్పినవి అర్థం కాకపోతే మనం ఇతరులకు కూడా చెప్పలేము. అయినా ఇప్పుడు వినటము, చెప్పటము సమయం అయిపోయింది. అర్థం చేసుకోవటం, అర్థం చేయించేటువంటి సమయం కూడా గడిచిపోయింది.
మీ ఆత్మ లోపల ఎంతైతే శక్తి ఉందో అంత శక్తియుతంగా వెంటనే అర్థమైపోవాలి. ఇక టైం అనేది తీసుకునే టైం లేదు ఇప్పుడు. ఇక పరం శాంతి ముందు ముందు అందరికీ లభించేదే ఉంది. పరం శాంతి అనేది మన లోపల అజపంగా చేస్తూ ఉండాలి. ఇది క్రియ అయితే ప్రతి క్రియ యాక్షన్కి రియాక్షన్ కూడా తప్పకుండా అవుతూ ఉంటుంది, లభిస్తుంది. ఎక్కువ బుద్ధితోటి బేహద్ కళ పరంధామంలో ఉండండి. మన లక్ష్యంలో మనం మస్తుగా ఉండండి. యోగంతో మనకు పవర్ వస్తుంది. పవర్ రావటంతో స్వపరివర్తన జరుగుతుంది. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా అవుతూ ఉంటుంది. బాపుతోటి పరివారంతో ప్రేమను పెంచుకోండి. మనలను కోరుకునేటువంటి ఆత్మలు ఎంత దూరంలో ఉన్నారో నా సరే వారికి కూడా మీ నుండి పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వారికి పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనసుకు యొక్క శక్తి. ఎప్పుడైతే మీరు పరం శాంతి అని జపం చేస్తూ ఉంటారో మీ ఇంట్లో కూడా శాంతి అనేది వచ్చేస్తుంది. మాటికి కూడా మనకు ఏదైతే బాపూజీ జ్ఞానం ఇచ్చారో ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. మీ నుండి ఎవరైతే శక్తిని శాంతిని పొందుతారో వాళ్ళు కూడా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తారు. మీరు ఎంతెంతగా బాపుని భగవంతుడిగా అంగీకరిస్తూ ఉంటారో మన ద్వారా ప్రపంచంకు లాభం కలుగుతుంది. వైబ్రేషన్స్ కూడా పరం శాంతిమయంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అందుకని బాపూజీ పరం శాంతి సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి, వాయుమండలం మారిపోతూ ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాయుమండలంలో అంతా నెగిటివ్ ఉంది. మనం పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తే నెగిటివ్ పైన విజయాన్ని పొందగలుగుతాం. నెగిటివ్ ఎప్పటికీ కూడా విజయాన్ని పొందలేదు. మన పాజిటివ్ పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి నెగిటివ్ ఫెయిల్ అవ్వాల్సిందే. ఇది మీరు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. కాబట్టి ఇప్పుడు బేహద్ కళా పరంధామం యొక్క పవర్ను మీరు తీసుకుంటూ మీ ఆత్మలో ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. బేహద్ కళా పరంధామంలో మహాసముద్రం అంతా బేహద్ పవర్ ఉన్నది. అది బేహద్కే బేహద్ మహాసముద్రం. పాల లాంటి తెల్లటి ప్యూరెస్ట్ పవరు, తెల్లగా ఉండేటువంటి తేజోవంతమైన కాంతి, ఆత్మ పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ వైట్ కలర్లో ఉండేటి సూక్ష్మమైనటువంటి పవరు. ఈ శక్తి కనిపించదు కానీ అనుభూతి పొందగలము. పరం ప్రకాశం యొక్క వైట్ కలర్ని మీకు అనుభూతి కావాలి. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షను అంటే దాదాజీతోటి మీకున్నటువంటి రిలేషన్, పవర్ యొక్క కనెక్షన్. ఈ సంకల్పంతో మీకు పవర్ వస్తూనే ఉంటుంది. శరీరం కూడా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇక అప్పుడు మీ యొక్క సాతిగా ఉన్న సాంగత్యంలో ఉన్న ఆత్మలకు కూడా పవర్ వచ్చేస్తుంది. వారికి కూడా ముక్తి లభిస్తుంది. ముక్తి జీవన్ముక్తి బేహద్దు ఆత్మల ద్వారానే జరిగేటువంటి కార్యక్రమం. ఇది దాదాజీనే అందరికీ ఇచ్చేది, కానీ నిమిత్తంగా బాపూజీ బేహద్ పిల్లల్ని చేశారు. అచ్చా, మా చెప్పిన దివ్య సందేశం నెక్స్ట్ ఆడియోలో
వీడియో మాది చూస్తూ అర్థం చేసుకోండి. పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.